सत्ते सीमा साध कै सत्ती सीवी सुफलियो फलिया। सीमा सीमा हद तो अमृतधारी गुरसिख सत्ते हद्दां नूं पार कर गया ते सत्तां दी हद्दां विच वो कामयाब है, सफल फलदा है। सत आकाश पताल सत वसगत कर उपरेरे चलिया। तो सत्ते आकाश सत्ते पताल वस करके उच्च पदवी नूं प्राप्त हुंदा है। आकाश पताल गुरसिख लई की चीज़ है। पताल आकाश लंघ के तो सचखंड जांदा है। आपां साडे सिंह सचखंड नूं मनदे ही नहीं। तो गुरसिख रब वर्गा है, गुरसिख रब वर्गा है। सत्ते धारी लंघ के भैरो खेतर पाल दल मलिया। तो सत्ते परबतां नूं लंघ के भैरो खेतरपाल भूतां प्रेतां दे सरदार दे दलां नूं मल दिंदा। मनदा ही नहीं, भूत प्रेत नेड़े भी नहीं आउंदा। सत्ते रोहन सत वार सत सुहागन साध ना टलिया। तो सत्ते रोहिणियां ते सत वार सत उपग्रह सत्तां सुहागना रिखियां दियां इस्त्रियां। गुरमुख किसे भै ते भरम विच गुरमुखताई तो नहीं हारदा, पर पक्क रहिंदा है। गुरसिख बहुत गुरसिखी बहुत उच्ची है। बाकी सब दुनियावी हन, संसारक हन, सरीरक हन। सिੱਖੀ रूहानियत है। सिੱਖੀ ਦਾ सचखंड नाल कनैक्शन है, होर किसी का भी नहीं। गुरसिखी तो सब नीवे हैं। गुरमुख साध संगत विच खलिया। अमृतधारी गुरसिख साध संगत की बख्शिश नाल अटल रहिंदा है। सारिਆਂ ते जित हासिल करता है, क्योंकि उसकी सुरत सब तो उच्ची है, बाकी जानते ही नहीं। पौड़ी 8वीं अठां की गिनती ते गुरसिख अठे सिद्धि साध कै सिद्ध समाध फलाई। अठे सिद्धियां तो साधना करने वाले जोगी साधक, पुगे हुए जोगी सिद्ध। तो साधना करने वाले जोगी पुगे हुए जोगियां अठे सिद्धियां प्राप्त करके सिद्धियां का ही प्रचार किया। सिद्धि प्राप्त करने लई समाधि किवें लाई दी है? तो रब की प्राप्ति नहीं कर सके। तो अष्टकुली बिख साधना सिमरन शेष न कीमत पाई। शेषनाग ने सप्पां दियां अठे कुलां तां जित लईआं, तां भी रब की कीमत नहीं पा सकिया। मन होए 8 पंसेरियां पंजू अठे 40 भाई। 8 धातां दा बनिया मन, ये 5 ज्ञान इंद्रियां भी अंत ना पा सकियां। पंजू 8 40। तो ज्यों चरखा 8 खंबियां इकत सूत रहे लिवलाई। जिवें चरखा 8 वटियां दा फटियां दा बनिया हुंदा है, चरखा 8 फटियां दा, पर सूत इक्को नाल ही सुरत जोड़दा है। सो 8 पैर अष्टांग जो अष्टांग चावल रत्ती मासा राई। 8 पैरां दा दिन रात। जोग दे 8 अंग, तिवें 8 राई दा एक चावल, 8 चावलां दी एक रत्ती, 8 रत्तियां दा एक मासा, 8 धातां दा एक शरीर। तो 8 काठा मन वस कर अष्ट धात एक धात कराई। तो कठोर मन नूं वस विच करके गुरमुखां ने 8 धातां दी एक धात कर दिती है। सोने वर्गा शुद्ध कर दिता है। साध संगत वड्डी वड्याई, ये सारी बख्शिश साध संगत विच होई। साध संगत दी उपमा बेअंत है। साध संगत दी उस्तत बहुत उच्ची है, कई नहीं जा सकते। मतलब सारी समझ संगत विच होण करके ही होई। तो संगत विच गुरु साहब आ, सारी खेड संगत विच होण करके ही होई भाई। पौड़ी 9 दी गिनती गुरमुखां दी विशेषता। नथ चलाए नवे नाथ, नाथा नाथ अनाथ सहाई। अनाथां दा मददगार, नाथां दा नाथ बाबा नानक वाहिगुरू ने 9वां नाथां नूं नथ के हुक्म विच तोरे। 9वां नाथ
ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨੌ ਨਿਧਾਨ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਭਾਈ। ਨੌ ਨਿਧਾਨ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 9 ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। 9 ਭਗਤ ਕਰ, 9 ਭਗਤੀ 9 ਭਗਤ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ। 9 ਭਗਤੀਆਂ 9 ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਪਣਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 9 ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਧ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੋਧ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। 9 ਖੰਡ ਸਾਧ ਅਖੰਡ ਹੋਏ, 9 ਦੁਆਰ ਲੰਘ ਨਿਜ ਘਰ ਜਾਈ। ਸੋ 9 ਖੰਡ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ 9 ਖੰਡ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 9 ਦੁਆਰੇ ਲੰਘ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨਿਜ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਜੀਵ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਹੈ। 9 ਅਗਨੀਲ ਅੰਗ ਨੀਲ ਅਨੀਲ ਹੋਏ, 9 ਅੰਗ ਨੀਲ ਅਨੀਲ ਹੋਏ, 9 ਕੁਲ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ। ਤੋ 9 ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ। 9 ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਵਿਖੇ ਲੀਨ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਲੱਖ ਲਖਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਲੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ 10 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਸੰਨਿਆਸੀ 10 ਨਾਮ ਧਰ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਬਿਨ ਨਾਮ ਗਨਾਇਆ। ਭਾਈ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਵੇਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। 10 ਅਵਤਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅਲੱਖ ਲਖਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਲੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਾ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਸੰਜੋਗ ਵਿੱਚ 10 ਪੁਰਬੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਸੰਜੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪੁਰਬ ਵਿਸਾਖੀ, ਮਾਘੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ, ਟੁਕੜੀ, ਨਿਮਾਣੀ, ਦੁਆਦਸੀ, ਵਿਤੀਪਾਤ, ਵੈਤ੍ਰਿਤ, ਜਨਮ ਤੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 10 ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ 10 ਦਈਆਂ 10 ਅਸਮੇਧ ਖਾਏ, ਅਮੇਧ ਨਖੇਦ ਕਰਾਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਹੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 10 ਜਗ, ਅਸਮੇਧ ਜਗ, ਜਗਮੇਧ, ਗੁਮੇਧ, ਅਜਨਰ, ਰਾਜਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਜਗ, ਅਨ ਜਗ, ਹੇਤ ਜਗ ਤੇ ਚਾਤ ਜਗ। ਤੋ ਅਮੇਧ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਵਰਤਦਾ। 10 ਸਾਈਆਂ 10 ਅਸਮੇਧ ਖਾਏ ਤੇ ਅਮੇਧ ਨੇ ਖੇਦ ਕਰਾਇਆ। ਇੰਦਰੀਆਂ
10 ਵਸ ਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਰਜ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਸੀ ਰੋਕ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਗ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਜਗ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ 11 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤ ਪਤ ਵਰਤ ਪਾਇਆ। ਪਤ ਵਰਤ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬੜੇ ਰੱਖਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖਣੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 11 ਰੁਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਲਦਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। 11 ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਰੁਦਰ ਰੋਣੂ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੋਂਦੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰੁਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੋਂਦੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਰੋਂਦੂ। ਸੋ 11 ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਪਾਰ ਔਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। 11 ਕਛ 11 ਕਛੇ ਕਸ ਕਸ ਕਵੱਟੀ ਕਸ ਕਸਾਇਆ। तो 10 इंद्रे 11वां मन, तो 11 ही कस लीते, काबू कीते। फिर एक वाहिगुरू दी भगती दी कसवट्टी ते कस ला के मन कंचन नूं शुद्ध कीता। 11 गुण फैलाओ कर कच पकाई अघड़ कढ़ाया। 11 गुणा फुला के प्रचार करके कच्चे मन नूं पक्का कीता। कच्चे शरीर विच मन नूं पक्का कीता। ना घड़िया जान वाला मन घड़ लिया, ना बदले जान वाले कर्म बदल ले। 11 दाओ चढ़ाओ कर दूजा भाव कुदाओ हराया। 11 गुण धारण करके सत संतोख दया धर्म धीरज अधिक माया दा प्यार मोह अज्ञानता विकार जो भैड़े दाव हन खत्म कर दिते, हरा दिती। तो 11 गेड़ा सिख सुन गुर सिख लै गुर सिख सदाया। 11 इंद्रियां वाले मन नूं मोड़ के गुरु दी सिक्ख्या सुन के गुरु दी सिक्ख्या लैके गुरबाणी विचार के गुरु दा सिख सदवाया। साध संगत गुरु शब्द वसा, साध संगत गुरु शब्द वसाया। साध संगत विच गुरु दे शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा प्रकाश कर दिता। साध संगत विच गुरु शब्द वसाया, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर दिता, जिसमें वाहिगुरू भी मत्था टेकदा। साध संगत गुरु शब्द वसाया, वसाया वासा कर दिता। बहुत वधिया गल लिखी है ना भाई गुरदास ने। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करता, वाहिगुरू मत्था टेकदा। वाहिगुरू पौड़ी 12 की गिनती है। सो 12 पंथ सधायक है, गुरमुख गाडी राह चलाया। जोगियां दे 12 पंथ जित के अमृतधारी सिखा ने गुरु नानक दे चलाए राह ते, गाडी राह ते, गाडी राह ते तुर पे। सौखा राह रब नूं लभण दा राह तोड़ दिता। तो सूरज 12 माह विच ससियर इकत माहे फिराया। 12 महीनियां विच धरती सूरज दे दुआले घुमदी है। 12 महीनियां च चंद्रमा 1 महीने विच ही घुम जांदा है। सूरज गर्म है, रजो तमो गुणी है, भाव जो रजो तमो 12 महीनियां विच करदी है, सतो गुण 1 महीने विच करदा है। शांत सुभाव दैवी गुण है, गुरसिखां विच दैवी गुण हैं। 12-16 मेल कर ससियर अंदर सूर समाया। 12 मन बुद्ध इंद्रे, 16 मन प्लस 10 प्राण प्लस 5 तत्त मिल के चंद्रमा सूरज दे घर विच समाया। एक सतो गुणी घर विच जा समाया।
12 तिलक मटाए कै गुरमुख तिलक निशान चढ़ाया। जोगी पंथां दे 12 तिलक निशान नूं खत्म करके गुरमुख दे मत्थे ते एक निशान वाहिगुरू नाम सिमरन दा वध चढ़ के प्रगट हो जाता है। 12 ऋषि साध के सच रास रह रास लुभाया। तो 12 राशियां खत्म करके 12 राशि साध के तो 12 राशियां खत्म करके वाहिगुरू नाम ने पूंजी बनाउण लई लालची बनिया। ये मर्यादा कीती नाम जपन लई लालची बनो। 12 वन्नी होए के 12 मासे तोल तुलाया। फिर 12 वन्नी दा सोना हो के पूरे 12 मासे दा तोल तुलते हैं। पारस परस परस कराया। सो सतगुरु पारस ने परस के गुरसिख नूं भी पारस कर दिता। पौड़ी 13 दी गिनती ते गुरमुख दी रहनी। सतगुरु पारस ने परस के गुरसिख नूं भी पारस कर दिता। 13 ताल ऊरिया आ ऊरिया गुरमुख सुख तप ताल पचाया। सुख तप ताल पराया पुराया। राग दे 13 ताल गुरसिख अगे घट हन। अमृतधारी गुरसिख ने भगती करके वाहिगुरू सिमरन विच सुरत जोड़ के सुखां दा ताल पूरिया। तो 13 रत्न आकार थे गुर उपदेश रतन धन पाया। तो 13 रत्न भी व्यर्थ हन, दुनियावी हन, धरती तक ही सीमित हन, शरीर तक ही सीमित हन, मुक्ति लिए कोई सहायता नहीं करते, अगे नाल नहीं जाते। गुरु नानक दी सिक्ख्या नाल मैं बड़ा कीमती धन प्राप्त किया। वाहिगुरू नाम धन जो सचखंड ले जाता। 13 रत्न आकार थे गुरु उपदेश रतन धन पाया। 13 पद कर युग विच पितर कर्म कर भरम भुलाया। सो संसार विच पितर कर्म आदਿਕ 13 पद कर्मां दे करके संसार नूं कर्म कांडियां ने भरमां विच भुला दिता है। सिमरन बारे कोई दसदा ही नहीं। लख लख जग ना पुजनी गुरसिख चरनोदक पियाया। अमृतधारी गुरसिख अमृत छकदा है। चरनोदक पहले 9वें पातशाह तक चरना मिर्त सी। गुरसिख चरना मिर्त पींदे हन, छकदे हन, हुण अमृत छकदे हन। इस अमृत दी लखां जग बराबरी नहीं कर सकदे। इस अमृत दी लखां जग बराबरी नहीं कर। लख लख जग ना पुजनी गुरसिख चरनोदक पियाया। इस अमृत दी लखां जग बराबरी नहीं कर सकते। लखां जग गुरसिख दे चरना मिर्त दी बराबरी नहीं कर सकते। गुरसिख दसम द्वारी होवे। जग भोग नैवेद लख गुरमुख मुख एक दाना पाया। लखां जगां दे भोजन दे भंडारियां दा फल अमृतधारी गुरसिख दे मूँह विच एक दाना पाउण नाल मिल जांदा है। रुखी मिसी रोटी खवा के मिल जाता है। गुरसिख गुरु नानक दा रूप है। मैं कहा सी ना भाई गुरदास ने धजियां उड़ातियां दूजे धर्मां दियां। आ देख लो, लखां जगह ते भोजन दे भंडारियां दा फल। लखां जग करके ते भोजन दे भंडारियां दा फल अमृतधारी गुरसिख दे मूँह विच एक दाना पाउण नाल मिल जाता है। रुखी मिसी रोटी खवा के मिल जाता है। गुरसिख गुरु नानक दा रूप है, वाहिगुरू दा रूप है। तां उन्हां दे लखां जग लखां देख लिया। मैं कहा ना, जग भोग नैवेद लख गुरमुख मुख एक दाना पाया। देखिया जे तो उत्थे की लिखिया, लख लख जग न पुजनी गुरसिख चरनोदक पिलाया। लखां जग गुरसिख दे अमृत छकन की बराबरी नहीं कर सकते। लखां जग लखां जगह दे भोजन दे भंडारे बराबरी नहीं कर सकते। गुरसिख नूं रुखी मिसी रोटी खवा दी। गुर भाई संतुष्ट कर गुरमुख सुख फल पिरम दिखाया चखाया। तो अमृतधारी गुरसिख गुर भाइयों की सेवा करके प्रसन्न करके जीवन मनोरथ सदीवी सुखां की प्राप्ति अमृत रस चखते हैं। भगत बछल होए
ਅਛਲ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਬਿਰਧ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਛਲ ਛਲਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਪੌੜੀ 14 ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 15 ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 16 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ 14 ਵਿਦਿਆ ਸਾਧ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਭਿਗਤ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। 14 ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ 14 ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 14 ਭਵਨ ਉਲੰਘ ਕੇ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸ ਲਿਓ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। 14 ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸ ਨਿਓ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਸੋ 15 ਥਿਤੀ ਪੱਖ ਇੱਕ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਕਲ ਦੋਏ ਪੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 15 ਥਿਤਾਂ ਹਨ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਖ ਹਨ। ਤੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਚਾਨਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਲ। 16 ਸਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਜੋੜਾ ਜੁੜਿਆ ਨਿਰਭਉ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 16 ਨਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋੜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। 16 ਨਰਦਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ, ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜੁੜਦਾ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਸ ਕਰ ਸੂਰਜ ਵਿਰਤੀ ਹਾਣੀ। 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਚੰਦਰਮਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ। 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਸ ਕਰ ਸੂਰਜ ਵਿਰਤੀ ਹਾਣੀ। ਸੂਰਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਘਾਟਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਭਾਈ ਓਏ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 16 ਨਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਸੇਜ ਪਤਾਰ ਪਿਰਮ ਰਸ ਮਾਣੀ। ਤੋ 16 ਦੇਵੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੇਜ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤ 17 ਬਾਣੀ। ਤੋ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 17 ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪੌੜੀ 15ਵੀਂ 18 ਤੋਂ 34 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਗੋਤ 18 ਸੋਧ ਕੈ ਪੜੇ ਪੁਰਾਨ 18 ਭਾਈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ 18 ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਾਧ ਕੇ ਇਹ ਭਾਈ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸਬ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। 19 20 21 ਲੰਘ 22 ਉਮਰੇ ਸਾਧ ਨਿਭਾਈ। 19 ਉਨਤਾਂ ਕਮੀਆਂ, 20 ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਗੱਲੀ, 21 ਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ 22 ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਲੇ। शुभ करनी नाल निवाले। तो असंख्य असंख्य लटाए कह 23 24 25 पाई। अनगिनत संखां नूं लुटा के भाव फतेह करके 23 18 सिद्धियां
ਤੇ 5 ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਲਈ। ਭਾਵ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ 26 ਜੋੜ 27 ਆਏ 28 ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਸੋ 26 18 ਪੁਰਬ ਤੇ 8 ਵਿਆਕਰਨ। ਤੋ 27 ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋੜ ਕੇ 28 ਅਨੁਰਾਧਾ ਨਛੱਤਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮੇਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਉਲੰਘ 29 30 ਸਾਧ ਲੰਘ 31 ਵਜੀ ਵਧਾਈ। ਸੋ 29 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੰਘ ਕੇ 30 ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਫਿਰ 31 ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੁਰੱਖਣ 32 33 ਧਰੂ ਚੌਫੇਰ ਫਿਰਾਈ। 32 ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹਨ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਧਰੂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 34 ਲੇਖ ਅਲੱਖ ਲਖਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 34 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਲੇਖ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਲੇਖ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ 16 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬੋਂ ਬਾਹਿਰਾ ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਦ ਹਿੰਦੂ ਕਤੇਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਭਾਈ। ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਪਸਾਓ ਕਰ ਤੋਲਣ ਤੁਲਾ ਹਾਰ ਨਾ ਸਮਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਤਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਬਾਹਿਰਾ ਤੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਅਗੋਚਰਾ। ਮਤ ਬੁੱਧ ਸਾਧ ਸੋਝੀ ਥੱਕ ਪਾਈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਸਾਧਨਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਚਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਛਲ ਹੈ, ਅਛੇਦ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਆਪ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ 17 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਣ ਵਣ ਵਿੱਚ ਵਨਾਸਪਤ ਰਹੇ। ਉਜਾੜੇ ਅੰਦਰ ਅਸਵਾਰੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਆਂਜਨ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ ਲਾਏ ਸਵਾਰੀ। ਮਾਲੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਬੂਟੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਛਿੰਝ ਛਿੰਝ ਬਿਰਖ ਵੰਡੀਰੀਆਂ ਸਾਰ ਸਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੀ। ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਝ ਸਿੰਝ ਕੇ ਬਿਰਛ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਸਫਲ ਗੁਰ ਆਈਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭਾਰੀ। ਭਾਈ ਜਦ ਪੱਕਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਹੋਏ ਸਫਲ ਰੁੱਤ ਆਈਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭਾਰੀ। ਤੋ ਬਿਰਖੋ ਸਾਓ ਨਾ ਆਵੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਸਾਓ ਸੁਗੰਧ ਸੰਜਾਰੀ। ਤੋ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਬ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਅੰਬ ਟਾਹਣੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੈ,
ਟਾਹਣੀ, ਉਹਦੇ ਉਤਲਾ ਟਾਹਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਅੰਬ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅੰਬ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਅੰਬ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਲੈ ਲਓ, ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੱਕ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੈ? ਅੰਗੂਰ ਕਿੱਡਾ ਮਿੱਠਾ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅਪਰਾਪਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸੁਖ ਫਲ ਉਹ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ 18। ਕੁਦਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸ। ਅੰਬਰ ਨਦਰੀ ਆਮਦਾ ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਆਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਉੱਚਾ ਕੇਵੜੇ ਆਖੀਏ ਸੁਨ ਸਰੂਪ ਨਾ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਕਹੀਏ? ਸੁਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੈ ਨਡਾਰੀ ਪੰਖ ਨੂੰ ਅਨਲ ਮਨਲ ਉੱਡ ਖਬਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਖਬਰ ਨਾ ਆਣੇ। ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਲ ਮਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਓੜਕ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਭੀ ਸਭੇ ਹੋਏ ਫਿਰਨ ਹੈਰਾਨੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਸਾਰੇ ਖੋਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਪੜਨ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਤੱਕ। ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਾ ਨਿਰਵਾਣ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਾ ਨਿਰਵਾਣੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਾ ਨਿਰਵਾਣੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਸਿਆਣੇ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਰ ਜਾਏ, ਹਮੇ ਪੱਖੋਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੌੜੀ 19। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰਮੂਰਤ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਘਟ ਘਟ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਸੁੱਝੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਰੀਰ ਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਕਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਹਰ ਬੁੱਝੇ। ਕਵਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣੋ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੂਰਖਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਗਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ? ਕਹਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ।
फिर ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖਾ, ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਜਰ ਧਾਰ ਵਰੇ ਗੁਣ ਗੁੱਜੇ। ਗੁੱਜੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੋ ਕਿਰਖ ਬਿਰਖ ਹੋਏ ਸਫਲ ਫਲ, ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿਵਾਸ ਨ ਖੁੱਜੇ। ਖੇਤੀਆਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਰਖ ਵੀ ਫਲਦੇ ਹਨ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਓ। ਵਾਂਸ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਓ, ਵਾਂਸ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਸਾਖਤ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਵੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਂਸ ਵੀ, ਵਾਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਕਿਰਖ ਬਿਰਖ ਹੋਏ ਸਫਲ ਫਲ, ਚੰਦਨ ਵਾਂਸ ਨੇ ਵਾਸ ਨਾ ਖੁੱਜੇ। ਇੱਥੇ ਵਾਂਸ ਵੀ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਸਫਲ ਸਫਲ ਸਮ ਦਰਸ ਹੋਏ, ਮੋਹ ਨਾ ਧੋ ਨਾ ਦੁਬਦਾ ਲੁੱਜੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਕੀ ਅਫਲ ਤੇ ਕੀ ਸਫਲ, ਮਨਮੁਖ ਕੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ, ਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਕੀ ਸਫਲਤਾ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਰਸ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭਗਤ ਕਰ ਦੂਜੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 84 ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸਹਿਜ ਸਮੁੱਝੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਹੋ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੌੜੀ 20 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਜਾਣੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਜਾਣੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣੋ। ਸੁਣੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ, ਸਭ ਗਲਤ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਗਲਤ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਜੁਗਤ, ਕੁੰਜ ਕੁਰਮ ਹੰਸ ਵੰਸ ਨਵੇਲਾ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੂੰਜ, ਕੱਛੂ ਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਵੰਸ ਨਿਤ ਹੀ ਨਵੀਨ ਹੈ। ਨਿਤ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੂੰਜ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਸਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਛੂ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ ਤੇ ਹੰਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸੱਚ ਝੂਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮਾਲ ਜੁਗਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਫਲ, ਫਲ ਤੇ ਬਿਰਖ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸੁਹੇਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਫਲ ਤੇ ਫਲ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸੁਹਾਵਨਾਪਨ, ਸੁਖਾਲਤਾ ਤੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕਤਾ ਹੈ। 20 ਅੰਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਏ 21 ਅਗੋਚਰ ਖੇਲਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ 20 ਸੰਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ 21 ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ-ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ, ਆਦਿ-ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਵਹੇਲਾ। ਆਦਿ-ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਦਿ-ਪੁਰਖ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 7 ਵਾਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਵਾਰ 8ਵੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਪੌੜੀ ਪਹਿਲੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ। ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਪਸਾਓ ਕਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਕੀਆ ਪਸਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਚੌਂ ਖਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਰਤਾਰਾ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅੰਡਜ ਜੇਰੇ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੇ। ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਹੀ, ਪਰ ਪੈਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਕੇਵੜ ਧਰਤੀ ਕੇਵੜ ਤੋਲ ਆਗਾਸ ਅਕਾਰਾ। ਤੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੇਵੜ ਧਰਤੀ ਤੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ 76% ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਤੋਲ ਆਕਾਰ ਸਰੂਪ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਦਸੀਏ, ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੇਂਦ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੀ ਲਿਮਟ ਹੱਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਉਰਲਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਸਾ। ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕੇਵੜ ਪਵਨ ਵਿਖਾਣੀਏ ਕੀਵੜ ਖਾਣੀ ਤੇਲ ਵਿਸਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਹਵਾ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਵੜ ਪਵਨ ਵਿਖਾਣੀਏ, ਦੱਸੋ ਹਵਾ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਭਾਈ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਜਣਾ, ਦੱਸੋ। ਹਵਾ ਦਾ ਕੇਵੜ ਪਵਨ ਖਾਣੀਏ, ਕੇਵੜ ਪਾਣੀ ਤੋਲ ਵਿਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਅਕਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਹਾਂ। ਕੇਵੜ ਅਗਨੀ ਭਾਰ ਹੈ, ਤੁਲ ਤੋਲ ਅਤੋਲ ਭੰਡਾਰਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਰ, ਮਿੰਤੀ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਦਾਤੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਮੋਲ ਹਨ, ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਡੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ।
केवड़े आखां सिरजनहार। भाई तो फिर ਉਹਦਾ तो कोई चीज़ दी तो इन्नी वड्डी कुदरत वाला, इन्नियां दातां दे भंडारां वाला, 700 करोड़ जीवां नूं बेअंत दातां देण वाला, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਲਣ ਵਾਲਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਲਣ ਵਾਲਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਸ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਖਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਖਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਗੁਣ ਔਗਣ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਆਖਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਤ੍ਰੇ ਪਵਨ ਸਾਚਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬੇਅੰਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਤ੍ਰੇ ਪਵਨ ਸਾਰਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੇ ਤੇ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਏਗਾ? 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਤ੍ਰੇ ਪਵਨ ਸਾਰਾ। ਇਕਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੰਤ ਆਗੰਤ ਅਪਾਰਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੀ ਜੰਤ ਬਣਾਏ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਸੰਭਾਲਦਾ ਕਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਰੋੜ ਸੁਮਾਰਾ। ਸਾਸ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਸ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੂੰ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਲਏਗਾ? ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਓਂਕਾਰ ਆਕਾਰ ਵਿਥਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਸਿਰ ਸਿਰ ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਦਾ, ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਉਹ ਪਾਵਨਹਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਦਾ, ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਉਪਾਵਨਹਾਰ। ਤੂੰ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਅਲੇਖ। ਕੁਦਰਤ ਕਮਨ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੀਵ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਭਾਈ? ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਕੇਵੜ ਸੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕਹੀਏ? ਕੌਣ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕੇਵੜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕੇਵੜ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਹਨ? ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਏ ਭਾਈ? ਕੇਵੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੇਵੜ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਤੋ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੈ? ਰੱਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਨ, ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਵੜ ਸੁਰਤ ਸਲਾਹੀਏ, ਕੇਵੜ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਥਾਰ ਪਸਾਰਾ। ਤੋ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੇਵੜ ਸੁਰਤ ਸਲਾਹੀਏ, ਕੇਵੜ ਸ਼ਬਦ
ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵੜ ਵਾਸ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕੇਵੜ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਆਚਾਰ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈ? ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲਗਾਏ? ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ। ਕੇਵੜ ਰਸ ਕਰ ਆਖੀਐ, ਕੇਵੜ ਸਾਧ ਨਾਦ ਓਂਕਾਰਾ। ਰਸ ਕਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਹੀਏ, ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਕੌੜੇ। ਇੱਕ ਰਸ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰਸ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕਹੀਏ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ। ਉਸ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਰਸ ਗੁਣ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸਵਾਦ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਪੌੜੀ ਚੌਥੀ ਉਸਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਕੇਵੜ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਖੀਏ, ਕੇਵੜ ਹਰਖ ਸੋਰਗ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਲਾਓ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਕੇਵੜ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਖੀਏ, ਸੋ ਭਾਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਸਾਰਾ ਦਸੀਏ। ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕੇਵੜ ਸੱਚ ਵਖਾਣੀਏ, ਕੇਵੜ ਕੂੜ ਕਮਾਵਨ ਹਾਰਾ। ਤੋ ਸਚਾਈ ਸੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਕੇਵੜ ਰੁੱਤੀ, ਕੇਵੜ ਰੱਤੀ ਮਾਂ ਕਰ, ਤੋ ਦੇ ਰਾਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਕੇਵੜੀ, ਕੇਵੜ ਨੀਂਦ ਭੁੱਖ ਆਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦੱਸੋ? ਨੀਂਦ ਭੁੱਖ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਭਾਉ ਭਾਉ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਉਪਕਾਰ ਵਿਕਾਰਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਡਰ ਸਤਕਾਰ ਕਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਡੋਲਤਾ ਉਪਕਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਲ ਅਤੋਲ ਨਾ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ। ਉਸਦੀ ਬੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਪੌੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਹੋਰ ਵਰਣਨ ਲੈ। ਕੇਵੜ ਤੋਲ ਸੰਜੋਗ ਦਾ, ਕੇਵੜ ਤੋਲ ਵਿਜੋਗ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੋਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਵੜ ਹੱਸਣ ਆਖੀਏ, ਕੇਵੜ ਰੋਵਣ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਾ। ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪਸਾਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੈ? ਕੇਵੜ ਹੈ ਨਿਰਵਰਤ ਪੱਖ, ਕੇਵੜ ਹੈ ਪਰਵਿਰਤ ਬਸਾਰਾ। ਤਿਆਗ ਵਿਰਾਗ ਨਿਰਮੋਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪੱਖ ਹੈ, ਕੌਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਵੜੇ ਆਪਾ, ਕੇਵੜੇ ਆਖਾਂ ਪੁੰਨ ਪਾਪ, ਕੇਵੜੇ ਆਖਾਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਖਾਂ? ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੇਵੜ ਕੁਦਰਤ ਆਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਦਰਤ ਲੱਖ ਅਪਾਰਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਖੀਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੌਣ ਦਾਨ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ? ਕੇਵੜ ਦਾਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰਾ। ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਦੇਨਹਾਰ ਦਾਤਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਭਿਗਤ ਨਿਰਧਾਰਾ। ਉਸਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੀ ਗਤੀ ਚਾਲ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਛੇਵੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ। 184 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਪਾਇਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੂਨ
पर 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੁਰੈਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅਜਾਈ ਗਿਆ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ। 4 ਵਰਨ 4 ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਇਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 4 ਵਰਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 4 ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ। 4 ਵਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ 4 ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਵਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਤਨੇ ਪੁਰਖ ਵਿਖਾਣੀਏ, ਨਾਰ ਸੁਮਾਰ ਅਗੰਤ ਗਨਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਗਨਿਤ ਹਨ। 3 ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਚਲਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਰਚਾਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਦ ਕਤੇਬੇ ਵਾਚਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ 2 ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤੇਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 2 ਰਾਹ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ। शिव शक्ति विच खेल कर जोग भोग बहुत चिलत बनाया। शिव शक्ति माया वाहिगुरु शरीर आत्मा का खेल करके रब दा मिलाप पदार्थां दे भोग बहुत कौतक रचा दिते। साध असाध संगत फल पाया। इन्हां साधां ते असाधां गुरमुखां ते मनमुखां दी संगत दा फल है। जो मनुख जाति पा रहा है, जो मनुख जाति पा रही है, तो संगत दा फल भला है, तो बुरा बना दिता है, भुगतना ही पैना। संगत का फल भला है तो बुरा भी है, असंगत भी है ना। साध असाध, असाध का बुरा है तो भुगतना ही पैना भाई। 7वीं पौड़ी, हिंदू मत पखंडी मत है, रब की प्राप्ति नहीं हो सकती। हिंदू मत पखंडी मत है। 4 वर्ण 6 दर्शन, शास्त्र वेद पुराण सुनाया। मैं कहना भाई गुरदास लिया ना। 4 वर्ण 6 दर्शन, शास्त्र वेद पुराण सुनाया। हिंदुओं का धर्म की है, रब की कोई गल ही नहीं, मिलाप का पता ही नहीं, इंसानियत जानते नहीं, सोझी नहीं। सारे जीव रब दे ही हैं, सारे अंदर रब वसदा है, सारे रब ही हैं, शरीर की कोई होंद ही नहीं। ऐसे अज्ञानी हैं। जीव रब नूं 4 जातां विच वंड दिता, 6 दर्शनां विच वंड दिता, 6 शास्त्र ते पुराण सुनाउण लग पे। देवी देव सरेब ने देव सबल तीरथ परमाया। तो देवी देव जो 5 भूतकी सन, उन्हां नूं पूजन लग पे। ठाकर द्वारिਆਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਟਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਗਣ ਗੰਧਰਪ ਪੱਛਰ ਸੁਰਪਤ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਛਾਇਆ। ਕਈ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਾ ਗੰਧਰਪਾਂ ਪੱਛਰਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਤੇ ਇੰਦਰਾਸਨ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਸਿੱਧ ਨੱਥ ਅਵਤਾਰ ਗਣਾਇਆ। ਸੋ ਕਈ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਈ ਸਿੱਧਾਂ ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਤੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੋਮ ਜਗ ਵਰਤ ਨੇਮ ਨਈ ਵੇਦ ਪਜਾਇਆ। ਕਈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੋਮ ਜਗਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਈ ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਨੇਮ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੋ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਸੀ। शिला सूत माला तिलक पितर कर्म वेद कर्म कमाया। कोई बोधी रखन लग पिया, जनेऊ पाउण लग पिया, माला ते तिलक ला के पितरी ते वेदां दे कर्मां कांडां विच ही जुट गए। पुनदान उपदेश दृढ़ाया। इन्हां कर्मां कांडां नाल ही पुनदान करन दा उपदेश भी दृढ़ाया जान लग पिया। भाई कोई है रब दी गल, कोई मिलाप दी गल, कोई सिमरन दी गल, कोई सुरती दी गल। जीवन व्यर्थ गया ना बस। इस गल नूं हिंदू दी सोझी नहीं। मैं क्या ना भाई गुरदास, भाई गुरदास पौड़ी 8वीं मुसलमानी मत दा वर्णन। पीर पैगंबर औलिए गौस कुतुब वली उले जाने। पीर पैगंबर औलिए गौस ये ना आ, कुतुब वली उल्ला आद मुसलमाना दे सियाणे सोझीवान साईं लोक जाने जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। शेख मसायर आखियन लख लख दर दरवेश वखाने। लखां शेख लखां मसायक आखी दे हन, लखां खुदा दे दर दे दरवेश कही दे हन, पर है कोई नहीं। ये सारे पेपर वर्क ही आ। तो सोंदे लख शहीद होए, लख अबदाल मलंग मुलाने। लखां शौदे लखां शहीद, लखां अबदाल फकीरी दा दर्जा, लखां मलंग फिरदे हन ते असल ही मंगते हैं। तो सिंधी रुकन कलंदरा लख उलमाओ मुल्ला मौलाने। तो लखां सिंधी
ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਕਲੰਦਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਹੰਤ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹਨ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਖੀਏ ਤਰਕ ਤਰੀਕਤ ਰਾਹ ਸਿਆਣੇ, ਤੋ ਕਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਖੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਤ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਕ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਰਾਹ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਫਤੀ ਮਾਰੂਫ ਲੱਖ ਹੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੁਕਮ ਸਮਾਣੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਜਾਣੂ ਲੱਖਾਂ ਘਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਹਕੀਕਤ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੁੱਜਰ ਕਵਾੜ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਹਾਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਗੂ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਗੂ ਬਣੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ, 1 to all ਜ਼ੀਰੋ, ਤੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਮਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ ਬੜਾ। ਕਿਤੜੇ ਬਾਹਮਣ ਸਾਰ ਸੁਤ ਵਿਰਤੀ ਸਵਰ ਲਗਾਏ ਤੋ ਲੋਏ, ਤੋ ਵਿਰਤੀ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਤ, ਲਗਾਏ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਗੀ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰ ਸੁਤ ਜਾਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ, ਤੋ ਕਈ ਵਿਰਤੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੀ ਹਨ। ਤੋ ਕਿਤੜੇ ਗੌੜ ਕਨੌਜੀਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਗੌੜ ਤੇ ਕਨੌਜ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੜੇ ਲੱਖ ਜਨੇਊਡੀਏ ਪਾਂਦੇ ਪੰਡਤ ਵੈਦ ਖਲੋਏ, ਸੋ ਕਿਤਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੁਨੌੜੀਏ ਬਾਹਮਣ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਂਦੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕਈ ਵੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਤੜਿਆਂ ਲੱਖ ਜੋਧ ਕੀ ਵੇਦ ਵਦੂਏ ਲੱਖ ਪਲੋਏ, ਵੇਦ ਵਦੂਏ ਲੱਖ ਪਲੋਏ, ਕਿਤਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਹੱਕ ਹੱਥ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਦਈਏ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਲੱਖ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਊ ਬਖੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਭੱਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੜਿਆਂ ਵਿਗਿਆਪਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਲੈ ਕਨਸੋਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਭਿਆਕਤ ਹਨ ਮੰਗਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੜੇ ਸੌਣ ਸੁਵਾਣੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋਏ, ਤੋ ਕਿਤਨੇ ਸੌਣ ਸੁਵਾਣੀ ਸ਼ਗਨ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸ਼ਗਨ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਹੈ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਖੱਤਰੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਕਿਤੜੇ ਖੱਤੜੀ ਬਾਹਰੀ, ਕਿਤੜਿਆਂ ਦੇ 52 10ਵੀਂ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਤੜੇ ਖੱਤਰੀ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੜਿਆਂ ਹੀ 52 ਹੀ